السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائی ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 56۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اس ناول کا کون سا کیریکٹر آپ کا فیوریٹ کیریکٹر ہے، کون سا کپل آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا ہے۔ ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے، مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کیجیے گا کیونکہ یہ رائٹرز کا حق ہوتا ہے۔ تو چلے فی الحال ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلے شاہ، نور العین نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اسلان شاہ سے کہا، جبکہ اسلان شاہ نور العین کی گردن میں منہ گھسیڑ کر اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ نور العین کے پاؤں مسلسل ایک ہی جگہ پر کھڑے رہنے سے شل ہو رہے تھے۔ ابھی نہیں، اسلان شاہ نے گمبھیر آواز میں کہا، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ نور العین نے اسلان شاہ سے کہا، اب نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی غیر موجودگی میں وہ پاگل ہو گئے ہوں گے، خاص کر میرے وہ 2 نمبر سالے۔ اسلان شاہ نے نور العین کی گردن سے اپنا چہرہ نکال کر اپنی پینٹ کی پاکٹ سے اپنا موبائل نکالتے ہوئے نور العین سے کہا، اور فائز خان زادہ کو کال ملاتے، جان بوجھ کر انجان بنتے اسے نور العین کو اپنے ساتھ لے کر آنے کا کہہ چکا تھا۔ اپنی بات کہتے وہ ساتھ ہی کال کاٹ گیا تھا۔ شاہ، نور العین نے اسلان شاہ کی بات پر احتجاج کیا، خبردار، آپ نے اپنے بھائیوں کی طرفداری کی، ورنہ۔ اسلان شاہ نے نور العین کی بات پر اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، جبکہ آخر میں وہ اپنی بات کہتے ہوئے رک گیا تھا، ورنہ کیا؟ نور العین اسلان شاہ کی بات پر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، جبکہ وہ اپنے دونوں پاؤں کو اسلان شاہ کے پاؤں پر رکھ گئی تھی۔ اسلان شاہ نے نور العین کو کمر سے تھاما اور اپنے بازو میں اٹھا کر گاڑی کی بونٹ پر نور العین کو بٹھایا، ورنہ میں اپنے مائکے چلی جاؤں گی۔ نور العین نے دل جلانے والی مسکراہٹ سے کہا، جا کر تو دکھائیں آپ۔ اسلان شاہ نے گھور کر ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، چیلنج کر رہے ہیں؟ نور العین نے اسلان شاہ کی گردن میں بازو کو حصار بناتے ہوئے کہا۔ اسلان شاہ اپنی گردن پر نور العین کا حصار محسوس کرتے اس کی جانب جھکا، جو کہ بیٹھنے کے باعث نور العین بمشکل اس کے کندھوں تک آ رہی تھی۔ آپ کے ساتھ میں چیلنج نہیں کر سکتا، یہ آپ جانتی ہیں نور، آپ سے مقابلہ مر کر بھی اسلان شاہ نہیں کر سکتا۔ اسلان شاہ نور العین کی بات پر گمبھیر آواز میں بولتا اس کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھ گیا تھا۔ نور العین اسلان شاہ کی بات پر مسکرائی۔ ایک دم سے سنسان سڑک پر فائر کی آواز گونجی۔ فائرنگ کی آواز دور سے آ رہی تھی۔ نور العین فائر کی آواز پر خوف سے اسلان شاہ کے ساتھ چپکی۔ اسلان شاہ نور العین کو اپنے ساتھ لپٹائے اپنی نظر ہر طرف دوڑانے لگا، جبکہ نور العین کے دماغ میں وہی سب چلنے لگا، اس کا بچپن میں اغوا ہونا، اپنے ماں اور باپ کا سنسان سڑک میں مر جانا، وہی شام کا منظر، وہی کالے بادل۔ نور العین کا یہ سوچ سوچ کر ہی رنگ سفید ہوتا جا رہا تھا۔ نور العین نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ کئی سال پہلے بھی 3 لوگوں کی زندگی تھی اور اب بھی 3 لوگ تھے، وہ اس کا شاہ اور ان کے پیار کی نشانی۔ اندھیرا آسمان پر آہستہ آہستہ چھا رہا تھا۔ تبھی اندھیرے میں 2 گاڑیاں ایک ساتھ چھوٹے سے دروازے کے پاس رکی تھی۔ ایک گاڑی سے فارس خان زادہ باہر آیا تھا، جبکہ دوسری گاڑی سے وہاب خان زادہ اور احد خان زادہ دونوں باہر آئے تھے۔ تینوں کے چہرے سپاٹ تھے، جبکہ تینوں ہی ایک دوسرے سے کچھ بھی کہے بغیر اپنے قدم چھوٹے سے دروازے کی طرف بڑھا گئے۔ ان کے قدم بڑھاتے دیکھ کر کچھ دور کھڑا رضا، اسلان شاہ کا سیکرٹری، جلدی سے ان کی جانب بڑھا۔ فارس سر، رضا نے فارس خان زادہ کو پکارا۔ تینوں نے ایک ساتھ مڑ کر پکارنے والے شخص کو دیکھا، رضا جو بھاگ کر ان کی طرف آ رہا تھا۔ فارس خان زادہ اور وہاب خان زادہ کو دیکھ کر وہیں اپنے قدم روک گیا۔ خبردار، جو تم نے کچھ کہا تو؟ وہاب خان زادہ نے رضا کو منہ کھولتے دیکھ کر ٹوکا، وہ اس کی بات کا ادھورا مطلب سمجھ گیا تھا۔ رضا نے اپنے لب کاٹتے ہوئے ان تینوں کو دیکھا۔ یہ اس دروازے کی چابیاں ہیں سر۔ رضا اب کی بار نہ فارس خان زادہ سے اور نہ ہی وہاب خان زادہ سے مخاطب ہوا تھا، بلکہ ڈائریکٹ احد خان زادہ سے بولا، اور چھوٹے سے گیٹ کی چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہاں سے چھلاوے کی طرح غائب ہوا۔ اسے اسلان شاہ کی طرف سے آرڈر ملا تھا چابی فارس خان زادہ نامی شخص تک پہنچانے کا، لیکن آگے جڑوا شخص کو دیکھ کر وہی بوکھلاہٹ میں چابی احد خان زادہ کے سپرد کر گیا تھا۔ احد خان زادہ نے اپنے ہاتھ میں تھامی اس چابی کو دیکھا جو رضا سے پکڑا کر گیا تھا۔ احد خان زادہ نے وہ چابی وہاب خان زادہ کی طرف بڑھائی۔ چونکہ وہاب خان زادہ ہی اس کے ساتھ کھڑا تھا، تبھی وہ چابی اس کی جانب بڑھا گیا۔ وہاب خان زادہ نے احد خان زادہ سے چابی پکڑی اور اسے اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے فارس خان زادہ کی طرف بڑھائی۔ فارس خان زادہ ان دونوں کو غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اپنے لب سیے ہوئے تھے۔
फारिस खानज़ादा ने बगैर कुछ बोले वहाब खानज़ादा से चाबी थामी और गेट की जानिब बढ़ा। गेट पर लगे ताले को खोलते हुए ताला और चाबी ज़ोर से पीछे की तरफ उछाल गया। अहद खानज़ादा, जो पहले ही फारिस खानज़ादा की खामोशी से डर रहा था, उस पर तज़ाद उसका बगैर देखे पीछे की जानिब ताला चाबी समेत फेंकना उसे बौखला गया था। वो डर के मारे वहाब खानज़ादा से लिपट गया। फारिस खानज़ादा ने छोटे से दरवाजे को ढकेल कर खोला और अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए, जबकि अंदर दाखिल होते ही तीनों की आंखें हैरत से फैली थी। वो जगह बाहर से देखने में जितनी छोटी लग रही थी, अंदर से उतनी ही बड़ी थी। वो तीनों हैरत से अपने कदम आगे की जानिब बढ़ाने लगे। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। ऐसा गुमान हो रहा था जैसे वो रोशनियों के शहर में आ गए हों। बड़ा सा मैदान जो सर्कल की तरह बना हुआ था, जबकि इस सर्कल के अतराफ में मोटी मोटी रस्सियों का इस्तेमाल करते हुए सर्कल की रस्सी को एक दूसरे के सिरे से बांधा गया था। उस जगह को देखकर कोई भी जान सकता था वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था। वो जगह असलान शाह की फाइटिंग रिंग थी। भाई, अहद खानज़ादा ने वहाब खानज़ादा को पुकारा। वहाब खानज़ादा ने हंकारा भरा। हमारा बहनोई हमें मारने की साजिश तो नहीं कर रहा? अहद खानज़ादा ने डरते डरते हुए वहाब खानज़ादा से पूछा। वहाब खानज़ादा ने उसे घूरा। शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी कर लेनी चाहिए छोटे खान। वहाब खानज़ादा ने अहद खानज़ादा के पेट में कोहनी मारते हुए कहा, जबकि अहद खानज़ादा दर्द की शिद्दत से तड़प उठा था। जुल्म! अहद खानज़ादा बड़बड़ाया। असलान शाह! फारिस खानज़ादा ने बुलंद आवाज़ में असलान शाह को पुकारा। फारिस खानज़ादा की आवाज़ हर तरफ गूंज उठी थी, लेकिन जवाब निरादर। फारिस खानज़ादा ने अपने सर पर हाथ फेरा। एक उसकी गुड़िया का मालूम नहीं हो रहा था, दूसरा उसका बहनोई उसे यहाँ बुलाकर खुद गायब था। फारिस खानज़ादा ने अपनी सुर्ख होती आंखें मीच कर सोचा। आंखें मीचते ही उसकी आंखों में वही चेहरा जगमगाने लगा। फारिस खानज़ादा ने एकदम आंखें वाकी थी। वो अभी तक उस शख्स को पहचानने की तगद्दो कर रहा था। वो तीनों पिछले 1 घंटे से उस जगह का चप्पा चप्पा छान चुके थे, लेकिन उन्हें असलान शाह की मौजूदगी का कोई नामो निशान नहीं मिला था। वो तीनों अपने मोबाइल से असलान शाह को कॉल करने लगे थे, लेकिन उन तीनों के मोबाइल पर सिग्नल का नामो निशान नहीं था। अचानक उन्हें बाहर से बादलों के गरजने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। फारिस खानज़ादा वहाँ पर रखी हर चीज़ को ठोकर मारते हुए चिल्लाया। भाई! अहद खानज़ादा उसके चिल्लाने पर उसकी जानिब भागा, जबकि वहाब खानज़ादा भी फ़िक्रमंद अंदाज में फारिस खानज़ादा को देखने लगा। खबरदार, खबरदार, मेरे करीब मत आना! फारिस खानज़ादा अहद खानज़ादा को अपने करीब आते देखकर चिल्लाया, जबकि उसकी बात पर अहद खानज़ादा के कदम जहाँ थे वहीं पर रुक गए। वो बेयकीनी भरी नज़रों से अपनी जान से अजीज़ भाई को देखने लगा, जिसकी आंखें सुर्ख अंगार थी। भाई! अहद खानज़ादा ने नम लहजे में पुकारा। वहाब खानज़ादा ने अपनी आंखें मीच कर अपने लब काटे। तुम लेकर गए थे ना मेरी गुड़िया को, तो कैसे उसकी हिफाजत नहीं की तुमने? फारिस खानज़ादा ज़मीन पर घुटनों के बल बैठते हुए दहाड़ा। कितने ही घंटे वो खामोश था, लेकिन अब उससे अपनी ही खामोशी काट खाने को दौड़ रही थी। अहद खानज़ादा फारिस खानज़ादा की बात पर दुख से उसे देखने लगा। भाई! अहद खानज़ादा घुटनों के बल उसके करीब बैठा। हाथ मत लगाओ मुझे छोटे खान, मुझे मेरी गुड़िया चाहिए। फारिस खानज़ादा अपने घुटनों पर अहद खानज़ादा का हाथ महसूस करते रोते हुए बोला, जबकि उसका जिस्म कपकपाहट का शिकार हो गया था। वहाब खानज़ादा की आंखें नम हुई। वो भी उन दोनों के करीब बैठते दोनों को अपने सीने से लगा गया था। फारिस खानज़ादा ने मज़ाहमत की, लेकिन वहाब खानज़ादा ने इतनी ही शिद्दत से उसे अपने साथ लगाया था। वहाब खानज़ादा ने फारिस खानज़ादा का चेहरा थामा और उसके चेहरे से आंसुओं को साफ करते वो अपने लबवा कर गया। जो कुछ वहाब खानज़ादा ने फारिस से कहा था, वो सुनकर फारिस खानज़ादा की आंखों में बेयकीनी फैली थी। असलान शाह शिद्दत से नूरलैन को अपने सीने से लगाए गाड़ी के बोनट के साथ लगा खड़ा था, जबकि फायरिंग की आवाज़ करीब तर आती जा रही थी। असलान शाह ने नूरलैन को खुद से अलग करना चाहा, ताकि वो आगे की जानिब जाकर देख सके फायरिंग किस जानिब से हो रही है, लेकिन नूरलैन ने उसे ज़ोर से थाम लिया था और अपने सर को ना में हिलाया। नहीं शाह, आप कहीं नहीं जाएंगे, नूरलैन ने रोते हुए हिचकियों से कहा। मेरे दिल का नूर, मैं कहीं नहीं जा रहा। असलान शाह नूरलैन के चेहरे से आंसुओं को साफ करते हुए बोला कि अचानक बादल गरजने लगे। नूरलैन चीख मारती शिद्दत से असलान शाह के सीने में मुंह घुसेड़ गई। असलान शाह नूरलैन की कमर सहलाते उससे रिलैक्स करने लगा कि अचानक एक आदमी खून से तर कपड़ों से भागते हुए उनकी जानिब आ रहा था। बचाओ बचाओ! वो शख्स असलान शाह को देखकर बचाओ बचाओ की सदा लगा गया। असलान शाह ने नूरलैन की दोनों आंखों पर हाथ रखा, क्योंकि वो पहले ही डरी हुई थी, और अब उस शख्स के खून से भरे वजूद को देखकर वो और न डर जाए। तभी वो उसकी आंखों पर हाथ रख गया था। असलान शाह ने नूरलैन को गाड़ी का बैक दरवाजे खोल कर जल्दी से गाड़ी की सीट पर बिठाया और गाड़ी के शीशे को ब्लैक करते नूरलैन को माथे पर बोसा दे गया। डरना नहीं है नूर शाह। असलान शाह नूरलैन के माथे से अपने लबों को हटाते हुए बोला, मैं जल्दी आ जाऊंगा। असलान शाह ने नूरलैन से कहा और उसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर गाड़ी को लॉक लगा गया।
नूरलैन का सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया। वो असलान शाह के खोने के डर से दरवाजे पर हाथ मारकर मुसलसल असलान शाह को पुकारने लगी। असलान शाह गहरा सांस भरते हुए उस शख्स के करीब जाने लगा जो ज़मीन पर औंधे मुंह गिर चुका था। हाथ मत लगाना। फायर की आवाज़ गूंजी और साथ ही एक निस्वानी आवाज़ भी। असलान शाह ने सड़क के बीचों बीच खड़ी लड़की को देखा जो अपने हाथ में गन थामे खड़ी थी, जबकि उसके साथ एक लड़की और भी थी जो मुसलसल कपकपा रही थी। असलान शाह ने अपनी नीली आंखों में हैरत समोए हुए सामने का मंजर देखा। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम आगे की जानिब अपने कदम बढ़ा रही थी, जबकि वो एक हाथ में गन और दूसरे हाथ में दूसरी लड़की का हाथ थामे हुई थी। ज़मीन पर औंधे मुंह लेटा शख्स अभी तक दर से कर रहा था। एवरीथिंग इज़ फाइन सिस्टर। असलान शाह ने उस लड़की को खुद से कुछ इंच दूर खड़े देखकर सवाल किया। यस, एवरीथिंग इज़ फाइन ब्रो। वो लड़की असलान शाह की बात पर हल्का सा मुस्कुराहट से बोली। आप इस शख्स को क्यों मार रही है? असलान शाह ने उस लड़की को इस ज़मीन पर गिरे शख्स के पास बैठते हुए देखकर पूछा। ये शख्स मरने के ही काबिल है। वो लड़की असलान शाह की बात पर ज़मीन पर गिरे शख्स की बेक गर्दन पर गन की नोक बेबस करते हुए बोली, जबकि वो शख्स दर से चिल्ला उठा था। क्या किया है इसने? उस शख्स ने असलान शाह इस शख्स ने असलान शाह उस शख्स के चिल्लाने पर बोला, जबकि वो बार बार मुड़कर गाड़ी की जानिब देख रहा था। वो जानता था उसके दिल का नूर उसके लिए फ़िक्रमंद हो रही होगी, तभी वो जल्दी से ये मसला निपटाना चाहता था। बहन को गैरत के नाम पर जिंदा दफनाने की गलती। वो लड़की ज़मीन पर बैठे ही बगैर असलान शाह को देखे ही जवाब देती हुई बोली, जबकि दूसरी लड़की अभी अभी तक थर थर काँप रही थी। मतलब मैं समझा नहीं, असलान शाह ने कहा। वो लड़की असलान शाह की बात पर औंधे मुंह लेटे लड़की के भाई को सीधा करती उस लड़के को कहरबार नज़रों से देखने लगी। शायद आप गैरत का मतलब नहीं समझते। लड़की असलान शाह की बात पर धीमे लहजे में बोली। वो लड़की उस वक्त शलवार कमीज़ में मौजूद सर पर दुपट्टा अच्छी तरीके से सर पर टिकाए हुए थी, जबकि उसके कपड़ों पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी, जबकि दूसरी लड़की उसके कपड़ों पर भी मिट्टी के निशान मौजूद थे। गैरत का मतलब समझना मुश्किल नहीं, हर मर्द में गैरत होती है और हर मर्द गैरत का मतलब जानता है। असलान शाह उस लड़की की बात पर बोला। राइट, हर मर्द में गैरत होती है, लेकिन ये शख्स गैरत का मतलब नहीं जानता। वो लड़की असलान शाह की बात पर बोली। वो लड़की पुरसुकून अंदाज में असलान शाह से बात इसलिए कर रही थी क्योंकि वो असलान शाह को एक ही नज़र में पहचान चुकी थी कि वो कैसा इंसान है। सरताज वो लड़की अब उस लड़के के गाल पर ज़ोर से थप्पड़ रसीद करती हुई बोली। शौहर है? असलान शाह एक बार फिर से बोला। बदकिस्मती से। वो लड़की असलान शाह की बात पर बोली। आप मुझे मसला बताएंगी ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं? असलान शाह ने दोनों लड़कियों को देखकर कहा, क्योंकि इससे गाड़ी बजने की मुसलसल आवाज़ें आ रही थी। वो लड़की अब असलान शाह की बात पर सीधी ज़मीन पर से खड़ी हुई और अपने साथ खड़ी थरथर काँपती लड़की को अपने हिसार में लेती उसके चेहरे को साफ करने लगी। ठीक हो? सबीहा ने पूछा। जी भाभी, मैं ठीक हूँ। दूसरी लड़की कपकपाती आवाज़ में बोली और शिद्दत से सबीहा के गले लगी। रिलैक्स मेरी जान, मैं हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। सबीहा अपने गले लगी लड़की को रिलैक्स करती हुई बोली। भाभी, आप ना आती तो भाई मुझे जिंदा दफना देता। वो लड़की उससे अलग होती एक नज़र ज़मीन पर गिरे अपने भाई को देखकर बोली। मुझे आना ही था, मैं एक और सबीहा नहीं बनने देना चाहती थी। सबीहा नामी लड़की अपनी नंद को देखकर नम लहजे में बोली, जबकि असलान शाह कब से उन दोनों लड़कियों को नासमझी से देख रहा था। पानी मिलेगा? सबीहा नामी लड़की ने असलान शाह को अपनी तरफ नासमझी से तकते पाकर कहा। असलान शाह सर को इस्बात में हिलाते गाड़ी की जानिब गया। शाह? नूरलैन असलान शाह को गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर आते उसके पास बैठते देखकर उसके सीने से लगी, जबकि असलान शाह नूरलैन की हालत देखकर सकते में आया था। मेरे दिल का नूर, ये क्या हालत बना ली है आपने? असलान शाह नूरलैन की आंखों में आंसू और उलझे हुए बालों को देखकर बोला। आपने की है मेरी ये हालत? शाह नूरलैन असलान शाह के सीने पर मुक्का मारती ही बोली। आप जो सज़ा देंगी मैं सह लूँगा। नूर शाह? असलान शाह उसे अपने सीने में शिद्दत से भींचते हुए बोला। शाह, वो बाहर? नूरलैन ने उसके सीने पर थोड़ी टिकाते हुए कहा। कुछ नहीं हुआ बाहर मेरी जान, आप रिलैक्स रहे। असलान शाह नूरलैन की पेशानी पर बोसा देते हुए बोला। बाहर चलेंगी? असलान शाह डैशबोर्ड पर रखी पानी की बोतल को उठाते हुए नूरलैन से बोला। जी। नूरलैन इस बात में सर को हिलाती ही बोली। असलान शाह नूरलैन की गाड़ी से बाहर लाया। एक हाथ से नूरलैन का हाथ थामा और दूसरे हाथ में पानी की बोतल थाम कर वो सामने ही बैठी उन दोनों लड़कियों की जानिब बढ़ा। उस लड़के के पास ही बैठी थी। वो लड़का मर गया था या बेहोश था वो नहीं जानता था,
پانی۔ اسران شاہ پانی کی بوتل سبیحہ کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ سبیحہ نے نم آنکھوں سے پانی کی بوتل کو تھاما اور ڈھکن کھول کر پانی اپنے ساتھ لگی لڑکی کو پلایا۔ نورالعین اسران شاہ کو ناسمجھی سے دیکھنے لگی، جبکہ اس نے نظریں اس خون میں لت پت شخص کو دیکھ کر سرحد سے اپنی نظریں بدل گئی تھی۔ محبت کی شادی کی تھی اس شخص نے مجھ سے، لیکن مجھے اس شخص سے محبت نہیں تھی۔ لیکن اس شخص نے میرے گھر والے کو ڈرا دھمکا کر مجھ سے زبردستی شادی کی۔ 4 دن اس شخص کو مجھ سے محبت رہی اور پھر یہ شخص اپنی ہی محبت سے اکتا گیا۔ دن رات اس شخص کی محبت ہوتے ہوئے مار کھائی۔ یہ شخص ہر برے کام میں ملبوس تھا۔ بیوی تھی، اسے برائی سے روکتی تھی، لیکن میرا روکنا اس کی غیرت اور انا کو ناگوار رکھتا تھا۔ وہ لڑکی اپنی نظریں اس شخص پر مرکوز کرتے ہوئے بولی۔ اسران شاہ اور نورالعین خاموشی سے اس لڑکی کو سن رہے تھے، جو دیکھنے میں ہی 19-20 سال کی لگ رہی تھی۔ یہ جو لڑکی ہے نا، یہ اس شخص کی بہن ہے، ماں باپ نہیں ہے اس کے۔ سبیحہ اپنے ساتھ اپنی نند کو لگاتی ایک بار پھر سے بولنا شروع ہوئی۔ اس نے محبت کی اور اس پاگل جھلی لڑکی نے اپنی محبت کا اعتراف اپنے بھائی کے سامنے کیا۔ سبیحہ نامی لڑکی ہلکا سا مسکراتے اپنی نند کے سر پر چپت لگاتے ہوئے بولی، یہ سوچ کہ بھائی نے بھی محبت کی شادی کی ہے تو وہ بھی محبت کی شادی کر سکتی ہے۔ سبیحہ ہلکا سا لرزتی ہوئی بولی، پر یہ جھلی بھول گئی تھی لڑکیوں کو کب محبت کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی تب جب سر پر ماں باپ کا سایہ نہ ہو۔ اس شخص نے اسے جانور کی طرح مارا۔ غیرت جو جاگ اٹھی تھی، خود محبت کرتے شادی کر سکتا ہے۔ مرد اگر عورت محبت کر کے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کی محبت کو غیرت کے پلڑے میں کیوں لے جایا جاتا ہے؟ سبیحہ استہزاء ہنستے ہوئے بولی، جبکہ اس کے ساتھ لگی لڑکی سبیحہ کی بات پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پتہ ہے آج اس کا یہ غیرت مند بھائی اسے گھر سے دور زندہ دفنانے آیا تھا۔ سبیحہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے بولی اور گن کی نوک اس بے ہوش شخص کے جبڑے میں پیوست کر دی۔ میں اس شخص کا ارادہ رات کو بھاپ گئی تھی، اس کا پیچھا کرتی میں یہاں پہنچی تھی، کیونکہ میں اس لڑکی کو غیرت کے نام پر مرنے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ لڑکی اب زمین سے کھڑی ہوئی اور اپنے ساتھ اپنی نند کو بھی کھڑی کر گئی۔ اپنے ہاتھ میں گن پکڑے وہ بے ہوش اپنے شوہر کے سر پر فائر کر گئی۔ خون کے چھینٹے سڑک پر دور تک پھیلے۔ نورالعین سہم کر اسران شاہ کے بازو میں چھپی۔ غیرت کے نام پر بہن بیٹیوں اور بیوی کو زندہ دفنانا نہیں ہوتا۔ غیرت مند مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے بہن بیٹیوں کو تحفظ اور اعتماد دے، نہ کہ دفنائے۔ سبیحہ گن زمین پر پھینک کر اپنی نند کے سینے سے لگی شدت سے رو دی، جبکہ وہ دونوں نند بھابی سنسان سڑک میں ایک دوسرے سے لپٹی شدت سے روتی جا رہی تھی۔ کئی سال پہلے بھی ایک سنسان سڑک خون میں رنگی تھی اور آج بھی ایک سنسان سڑک خون میں رنگ گئی تھی۔ فارس خانزادہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ساکت نظروں سے وہاب خانزادہ کی بات کو یاد کر رہا تھا۔ اسے ابھی تک وہاب خانزادہ کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھائی! احد خانزادہ نے اپنے لبوں کو کاٹتے ہوئے فارس خانزادہ کو پکارا۔ فارس خانزادہ نے احد خانزادہ کی آواز پر اسے دیکھا، جبکہ وہاب خانزادہ اپنی بات کہتے فارس خانزادہ سے فاصلے پر ہوا۔ وہ جانتا تھا فارس خانزادہ سکتے کی حالت سے باہر آتے ساتھ اس پر حملہ آور ضرور ہوگا، کیونکہ اس نے کام ہی ایسا کیا تھا۔ وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کر گیا تھا۔ تم چھوٹے خان جانتے تھے؟ فارس خانزادہ نے لب وا کرتے ہوئے احد خانزادہ سے پوچھا۔ حقیقت یہی تھی، وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے تو وہاب خانزادہ نے راستے میں بتایا تھا، تبھی وہ جان پایا تھا۔ نہیں بھائی! احد خانزادہ اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود اٹکتے ہوئے بولا، سچ کہہ رہے ہو؟ فارس خانزادہ نے احد خانزادہ کے اٹک کر بولنے پر اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، قسم سے بھائی میں نہیں جانتا تھا، مجھے خود وہاب بھائی نے گاڑی میں بتایا۔ احد خانزادہ فارس خانزادہ کو خود کی طرف مشکوک انداز میں دیکھتا پا کر فٹ سے بول اٹھا، ورنہ فارس خانزادہ سے کوئی بعید نہ تھی وہ بغیر کسی تصدیق کے اس پر حملہ کر دیتا۔ وہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ فارس خانزادہ احد خانزادہ کی بات پر سر کو ہلاتے ہوئے بولا۔ ہاں جی۔ احد خانزادہ فارس خانزادہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ کر بولا، شاباش میرا بچہ، اب چپ چاپ وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ فارس خانزادہ زمین سے کھڑے ہوتے احد خانزادہ سے بولا۔ احد خانزادہ نے منہ بگاڑا اور فارس خانزادہ کو ناراض نظروں سے دیکھا۔ آپ نے مجھے ڈانٹا تھا۔ احد خانزادہ نے فارس خانزادہ کو یاد دلانا چاہا۔ کب؟ فارس خانزادہ انجان بنتے آہستہ آہستہ اپنے قدم بڑھا رہا تھا۔ بھائی! احد خانزادہ فارس خانزادہ کے انجان بننے پر صدمے بھری آواز سے بولا اور پاؤں پٹکتے ہوئے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر چلا گیا، جبکہ فارس خانزادہ اور احد خانزادہ کی حرکت پر نہ میں سر کو ہلاتے اپنی شرٹ کے بازو کو کوہنی تک فولڈ کرتے، دونوں ہاتھوں کو باہم ملاتے وہاب خانزادہ کو خوخار نظروں سے دیکھنے لگا، جو اسے مسکین نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے جان، میرے بھائی، میری فوٹو کاپی! وہاب خانزادہ فارس خانزادہ کو اپنی جانب آتے دیکھ کر تھوک نگلتے ہوئے بولا، آج یہی جان سے پیارا بھائی اور یہی فوٹو کاپی تیری جان اپنے ہاتھوں سے لے گا، بغیرت انسان!
फारिस खानज़ादा वहाब खानज़ादा को वहाँ से भागते देखकर सरहद से उसकी गर्दन को बैग से पकड़कर दांत कचकचाते हुए बोला। वहाब खानज़ादा फारिस खानज़ादा की सख्त गिरफ्त में फड़फड़ा गया था। जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा डेविल किंग जीतेगा। आहत खानज़ादा वहीं अपनी जगह पर बैठकर चिल्लाते हुए बोला। खुशी ही इतनी थी उसे, आखिरी इतनी लंबे अरसे बाद कोई लड़ाई देखने को मिल रही थी। वहाब खानज़ादे ने आहत खानज़ादा को फारिस खानज़ादा की गिरफ्त में होने के बावजूद घूरने की नाकाम कोशिश की। उई अम्मा मैं तो मर गई, उई अम्मा मैं तो टूट के बिखर गई, उई अम्मा उई अम्मा। आहत खानज़ादा वहाब खानज़ादा को फारिस खानज़ादा की गिरफ्त में छटपटाते देखकर एक बार फिर गाना गुनगुनाकर चिढ़ाने लगा। कमीने इंसान, एक बार मैं इस फोटोकॉपी इंसान से निमट लूँ, फिर तेरी सारी उई अम्मा आकर तेरा बाप निकालता है। इशारा खुद की तरफ था। वहाब खानज़ादा अपनी गर्दन फारिस खानज़ादा से छुड़वाते ज़मीन पर गिरे लकड़ी के छोटे से टुकड़े को आहत खानज़ादा की तरफ फेंक कर दांत पीसते हुए दहाड़ा। आहत खानज़ादा वहाब खानज़ादा के हमले से महफूज होते कहकहा लगाकर अब की बार उस जगह से दूर जाकर बैठा। उसकी उई अम्मा बाद में निकलेगी, 2 नंबर फ्रॉडिये इंसान, पहले तो मेरे हाथों से बच के दिखा। फारिस खानज़ादा वहाब खानज़ादा के कंधे पर अपने हाथ का मुक्का मारते हुए बोला और उसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर उसे ज़मीन पर गिराते उस पर दर वार करते वहाब खानज़ादा को बौखलाने पर मजबूर कर गया। ओए बगैरत आदमी, मेरे मुंह पर ना मारी। वहाब खानज़ादा फारिस खानज़ादा को अपने चेहरे पर हमला करते देखकर चीखते हुए बोला। क्यों? फारिस खानज़ादा फूलती सांसों के दरमियान उस पर से हटते हुए बोला, जबकि उसने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ा हुआ था। मेरी शादी है, अच्छा थोड़ी लगूंगा। टूटे मुंह के साथ बारात लेकर जाते हुए वहाब खानज़ादा मुंह बिगाड़ कर बोला। फारिस खानज़ादा वहाब खानज़ादा की बेतुकी बात पर उसे घूरी से नवाजते उसे कॉलर से पकड़कर अपने करीब कर गया। वहाब खानज़ादा सटपटाते उससे फासले पर होने की तगदो करने लगा। तुझे कैसे पता था वो शख्स जो हमारी गुड़िया को लेकर गया था वो असलान शाह था? फारिस खानज़ादा ने दांत पीसते हुए वहाब खानज़ादा से पूछा। ना बताऊं तो? वहाब खानज़ादा ने अपने कंधे उचकाकर कहा, जबकि कंधे उचकाने पर वहाब खानज़ादा के कंधे में दर्द की एक लहर उठी। नहीं बताएगा तो मेरा तेरा ये फोटोकॉपी बूथा सूझा कर रख दूंगा। फारिस खानज़ादा अपने हाथ का मुक्का बनाकर वहाब खानज़ादा के सामने लहरा कर बोला। अच्छा ना, मैं बता रहा हूँ, तू पिंक की साइड पर हो जा। तो पिंक की साइड पर हो। वहाब खानज़ादा उसकी बात पर बौखलाते हुए फारिस खानज़ादा को नए नाम से बुलाते हुए बोला। पिंकी। आहत खानज़ादा जो उन दोनों की जानिब ही आ रहा था, वहाब खानज़ादा के मुंह से फारिस खानज़ादा को पिंकी कहने पर कहकहा लगा गया। दोनों ने ही उसे घूरा। भौंक। फारिस खानज़ादा उसकी पिछली गर्दन को झटका देते हुए बोला। ओए कुत्ते, हरामी इंसान, झटके तो ना दे। वहाब खानज़ादा दर्द की शिद्दत से चिल्लाते हुए बोला। मैं कौन सा तुझे रोमांस वाले झटके दे रहा हूँ जो तू इतना चीख रहा है? फारिस खानज़ादा बेबाक भरे लहजे में वहाब खानज़ादा से बोला। अस्तगफिरुल्लाह, मैं शरीफ इंसान हूँ, तुम मुझसे कैसी बातें करते हो? वहाब खानज़ादा सुर्ख चेहरे से बोला। नाइस जोक। फारिस खानज़ादा वहाब खानज़ादा की बात पर बोला, जबकि इस दौरान वो उसकी गर्दन छोड़ चुका था, जबकि आहत खानज़ादा शरीफों की तरह उन दोनों के करीब ज़मीन पर ही बैठ गया था। भौंक भी। तुझे कैसे पता चला? फारिस खानज़ादा ने एक बार फिर से झंझलाहट से पूछा। बहन है वो मेरी, उस पर मेरी नज़र पल पल थी। वो कहाँ है, किस जगह पर है? हर जगह पर मेरी नज़र थी। ऐसे कैसे हो सकता है मैं उस बहन को अकेला छोड़ देता जो इतने अरसे बाद मिली है? तभी मैंने अपने आदमियों को अनाया के शॉप से निकलते ही मैसेज कर दिया था कि वो मेरे आने तक उसकी हिफाजत करेंगे। वहाब खानज़ादा ने उन दोनों को एक नज़र देखकर कहा। आगे भौंक। फारिस खानज़ादा ने वहाब खानज़ादा को चुप होते देखकर कहा, क्योंकि वो नूरलैन के लिए बहुत टची था। मेरे आदमी जो अनाया गुड़िया की हिफाजत कर रहे थे, उनसे ही मुझे पता चला कि हमारी अनाया गुड़िया को मॉल से ले जाने वाला शख्स कोई और नहीं, उसी का शौहर और हम तीनों का वाहिद साला था। तुमने ये बात बताई क्यों नहीं? फारिस खानज़ादा वहाब खानज़ादा की पूरी बात सुनने के बाद बोला। मेरा दिल किया था बता दूं, लेकिन फिर मेरा दिल बदल गया, तभी नहीं बताया और तुझे पागलों की तरह अपनी गुड़िया को ढूंढने दिया। वहाब खानज़ादा कंधे उचकाकर बोला, जबकि वहाब खानज़ादा की बात पर आहत खानज़ादा और फारिस खानज़ादा को आग ही लग गई थी। बचाओ बचाओ। वहाब खानज़ादा भागते फारिस खानज़ादा और आहत खानज़ादा दोनों से बचने के लिए चिल्ला रहा था, जबकि वो आगे आगे और वो दोनों उसके पीछे थे। आज तू रहेगा या मैं रहूँगा, बगैरत इंसान। फारिस खानज़ादा रास्ते में जो चीज़ आती जा रही थी वो उन सारी चीज़ों से वहाँ खानज़ादा पर हमला कर रहा था। सच्ची? वहाब खानज़ादा फारिस खानज़ादा की बात पर रुक कर बोला, जबकि बेचारा आहत खानज़ादा ज़मीन पर अपनी कमर लिए बैठा था, क्योंकि वहाब खानज़ादा फारिस खानज़ादा की तरफ से निशाना कैच करते हुए आहत खानज़ादा पर उस कैच हुई चीज़ों का वार कर देता। आहत खानज़ादा उन दोनों की गुत्थम गुत्था देख कर अपना मुंह बसोर कर अपनी कमर सहलाता रह गया।
اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، اب آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔